Welcome to ACE Online. Myself, Madhushekar, faculty of ACE Engineering Academy and ACE Online from last 7 years onwards. I'm here to discuss some of the important questions with the analysis of this TSPSC Assistant Engineer, especially for mechanical stream of this subject, Material Science. Now, first of all, I'll discuss the syllabus related to this Assistant Engineer and Motor Vehicle Inspector from this subject, Material Science. The topics included here, the material properties and testing, crystallography, material properties and testing, okay, crystallography, phase diagrams, heat treatment of steels, ferrous and non-ferrous alloys, powder metallurgy and polymers, but from the polymers rarely they'll ask you or they won't ask you. But the questions mostly they'll ask you from the first 4 topics and sometimes 5th topic also. Powder metallurgy and polymers they will not ask you, right? Rarely, otherwise they'll ask you. From this topic, material properties and testing, they will ask you the basic mechanical properties of materials. Definitions they will ask you, like what is toughness, what is resilience, what is hardness, resilience, hardness, proof resilience, ductility. The basic questions they will ask you from this material properties and testing. And from the crystallography, they will ask you questions from the 5 types of crystal structures, that is simple cubic structure, body-centered cubic structure, face-centered cubic structure, diamond cubic structure, and hexagonal closed bracket structure. So they will ask you questions from these 5 structures and some defects also sometimes they will ask you. And from the third topic, phase diagram, especially they will ask you questions from iron cementite phase diagram, that is very, very important. And the questions also they will ask from heat treatment of steels, different types of heat treatments like annealing, normalizing, hardening, tempering, time temperature transformation diagrams. From these, they'll ask you the theoretical type questions. And from ferrous and non-ferrous alloys, they'll ask you some questions like what is Babbitt alloy, what is high-speed steel, what is the composition in high-speed steel. This type of questions they will ask you, especially from this topic. And the weightage, if you consider from these topics, especially from this subject, weightage of the subject from these topics, the questions they will ask you minimum 7 questions, maximum 12 to 13 questions also they will ask you. So good number of questions they are asking from this material science, minimum 7 questions they will ask you, maximum 12 questions also. Right. So you should focus on this subject also, that's why it is also important subject. Now I'll discuss the questions with detailed solutions, okay. So from that you will get to know the idea and a similar type of questions in case if they are asked in exam paper, you will get easily, right. Now let us consider the question, which of the following types of stress-strain relationship best describes the behavior of brittle material? Now listen, in the question here it is given brittle material, okay. The brittle materials actually, they do not have plastic deformation. They do not have plastic deformation, right. They will not deform at all first of all, and immediately they will break after a certain amount of load, right. Let us consider the best example of bricks, right. If you apply load on brick, it will not deform.
it will break after some amount of load. But if you see the options, this option is elastic and plastic. Okay, this is elastic and plastic and this is elastic and linear strain hardening. This is rigid and plastic, but here this is the stress strain curve, the deformation is very, very less. So the most appropriate answer for this question is D. Okay, na? The deformation is very, very low. Other three diagrams, if I consider, the deformation is high. So these three diagrams are not going to represent the brittle material. Next, here is another question. Denote L as liquid and M as a solid in the phase diagram, with which subscripts represents different phases of an eutectic reaction. So in the question, they are asking the definition of eutectic reaction. So what is this eutectic reaction? What is this eutectic reaction? Eutectic reaction is defined as a liquid upon cooling transforms into two solids, solid 1 and solid 2, or two solids upon heating transforms into a liquid. So cooling and heating. Now here liquid represent L, solid represent M. So upon cooling, okay, a liquid upon cooling transforms into two solids. The most appropriate answer for this question is D. Most appropriate question for this most appropriate answer for this question is D. Right. Okay na? So meeku andarku telusu phase diagram lo three important equilibrium reactions unnai. Okatemo eutectic reaction, inkokati eutectoid reaction, and third one is peritectic reaction. So ఈ three reactions చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ త్రీ రియాక్షన్స్ నుంచి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్? చూడండి, కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్లో డిఫరెంట్గా అడుగుతారు. ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమని అడుగుతున్నారు. Let us consider the first one. Thermoplastic polymers have cross-linked chain structures. Thermoplastic polymers ante entante polymers, PVC pipe, okay, they do not have cross-linked polymer chains. అవి వాటికి cross-linked chains ఉన్నవండి. ఓకే, లీనియర్ చైన్స్, బ్రాంచ్డ్ చైన్స్ ఉంటాయి థెర్మోప్లాస్టిక్స్కి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, thermosetting polymers have covalent bonded three-dimensional structure. So thermosetting polymers లో అయితే కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ బోత్ థెర్మోప్లాస్టిక్లో, థెర్మోసెట్టింగ్లో రెండిట్లో కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి. బట్ థెర్మోప్లాస్టిక్లో కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి ప్లేనార్ బాండ్స్. బట్ థెర్మోసెట్టింగ్లో కోవలెంట్ బాండ్స్ 3 డైమెన్షనల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి ద థెర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్స్ హార్డ్గా ఉంటాయి. థెర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఒక ఉదాహరణ స్విచ్ బోర్డ్. ద స్విచ్ బోర్డ్ ఎంత హార్డ్ ఉంటుందో మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి 3 డైమెన్షనల్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చాడు, పాలిథిన్ ఈజ్ ఏ థెర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్ అన్నాడు. థెర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్స్ని హీట్ చేస్తే హార్డ్ అయిపోతాయి, థెర్మోప్లాస్టిక్ని హీట్ చేస్తే సాఫ్ట్ అవుతాయి. పాలిథిన్ అనేది హీట్ చేసినప్పుడు సాఫ్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి పాలిథిన్ అనేది హీట్ చేసినప్పుడు సాఫ్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి అది థెర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ, థెర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్స్ హార్డర్ ఆన్ హీటింగ్ అండ్ సాఫ్టర్ ఆన్ కూలింగ్. సో థెర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్స్ హీట్ చేసినప్పుడు హార్డ్ అయ్యి అండ్ సాఫ్ట్ ఆన్ కూలింగ్. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు.
ఓకే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు, సారీ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాదు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగాడు ఇక్కడ. సో 1, 3, 4 కరెక్ట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి కరెక్ట్, ఎందుకంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో క్వశ్చన్లో కూడా ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి సి ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద రేడియస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆటమ్ ఇన్ FCC స్ట్రక్చర్ ఈజ్ R, దెన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ సెల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R. ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే FCC స్ట్రక్చర్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. అట్లీస్ట్ మీకు ఏం ఐడియా ఉండాలంటే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ R అండ్ A, ఈ రిలేషన్షిప్ ఐడియా ఉంటే 4R ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2A, ఇది సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఏ క్యూబిక్ టైప్ యూనిట్ సెల్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ FCC సింపుల్గా A క్యూబ్, దట్ ఈస్ 4R by √2 హోల్ క్యూబ్, రైట్. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఓకే 2√2R హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ 16√2R క్యూబ్ వస్తుంది, రైట్. సో 16√2R క్యూబ్ ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ ఇచ్చాడండి? సి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. సో సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నేను ఇక్కడ FCC స్ట్రక్చర్కి ఇచ్చాను, మీరు BCC స్ట్రక్చర్ చూసుకోవాలి, డైమండ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ చూసుకోవాలి, సింపుల్ క్యూబిక్, HCP. ఓకేనా? ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అడిషన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అండ్ సీరియం టు గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్. యాక్చువల్గా గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్లో గ్రాఫైట్ అనేవి ఫ్లేక్స్ ఫామ్స్లో ఉంటాయి ఇలా, కాబట్టి డాంపింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ బ్రిటిల్నెస్ ఎక్కువ. సో ఈ గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్కి మెగ్నీషియం ఓకే అండ్ సీరియం యాడ్ చేస్తే ఈ గ్రాఫైట్ ఫ్లేక్స్ అనేవి స్పెరికల్ ఫామ్లో తయారవుతాయి. గ్రాఫైట్ ఫ్లేక్స్ అని స్పెరికల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి కదా, దాన్నే నోడులార్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అంటాం. సో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఏమి ఇచ్చాడండి? ఫస్ట్ వన్, గ్రాఫైట్ ఫ్లేక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, గ్రాఫైట్ ఫ్లేక్స్ ఫామ్ కావు, డక్టిలిటీ ఇంక్రీజెస్, నోడులార్ గ్రాఫైట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటి అడిగాడంటే ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ సి అనేది కరెక్ట్. సో మీరు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు 4 టైప్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐరన్స్ ఉన్నాయండి. ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ చూసుకోవాలి, వెళ్ళేటప్పుడు చూసుకొని వెళ్ళండి. బికాస్ ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. గ్రే క్యాస్ట్ ఐరన్, నోడులార్ క్యాస్ట్ ఐరన్, ఓకే, వైట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అండ్ మాల్యబుల్ క్యాస్ట్ ఐరన్. ఈ 4 క్యాస్ట్ ఐరన్లో నుంచి ఒక క్యాస్ట్ ఐరన్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో మీరు చూసుకొని వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పెర్లైట్ is an eutectoid mixture of iron carbon alloy formed at 0.8% of carbon in iron. It is a mixture consists of. పెర్లైట్ ని యుటెక్టాయిడ్ మిక్సర్ అని కూడా అంటామండి మనము. ఓకే, పెర్లైట్ ని యుటెక్టాయిడ్ మిక్సర్ అని కూడా అంటాం. ఈ ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్లో ఫెర్లైట్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే, ఈ ఐరన్ కార్బన్ డయాగ్రామ్లో ఫెర్లైట్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ బిలో ది యుటెక్టాయిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ వరకు సేమ్ పెర్లైటే ఉంటుంది, పెర్లైట్ అంటాం. ఈ పెర్లైట్ అనేది ఓకే మిక్సర్ ఆఫ్ 2 ఫేజెస్ అండి, మిక్సర్ ఆఫ్ 2 ఫేజెస్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే ఆల్ఫా ఫేజ్, రెండోది వచ్చేసి సిమెంటైట్. సిమెంటైట్ వచ్చేసి థిన్ లామిలార్ ఫామ్లో ఉంటుందండి. ఆల్ఫా ఫేజ్ వచ్చేసి నార్మల్ ఫామ్లో. ఆల్ఫా ఫేజ్ అనేది సాఫ్ట్ ఫేజ్ అండి, ఆల్ఫా ఐరన్. ఇదేమో హార్డ్ ఫేజ్ అండి, సిమెంటైట్. సో క్వశ్చన్లో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడండి? ఆల్ఫా ఫెరైట్ అండ్ సిమెంటైట్, ఆల్ఫా ఫెరైట్ అండ్ లెడెబురైట్,
austenite and cementite and austenite and delta iron. సో ఇక్కడ మోస్ట్ బెస్ట్ అప్రోప్రియేట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ఫా ఫెర్రైట్ అండ్ సిమెంటైట్ అండి. ఓకేనా, ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ వన్ మోర్, పెర్లైట్లో సిమెంటైట్ హార్డ్ ఫేజ్, ఆల్ఫా ఫెర్రైట్ సాఫ్ట్ ఫేజ్. మైక్రో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సిమెంటైట్ ఏంటంటే ఫింగర్ ప్రింట్ స్ట్రక్చర్, ఫింగర్ ప్రింట్స్ స్ట్రక్చర్. మైక్రో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పెర్లైట్ ఈజ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ స్ట్రక్చర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, మైక్రో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పెర్లైట్ ఈజ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. Babbitt metal, white metal is an alloy of. సో Babbitt metal గురించి అడిగాడండి. ఓకే, Babbitt metal ఈజ్ అన్ alloy ఆఫ్ టిన్, antimony అండ్ కాపర్. ఈ స్టేట్మెంట్ రైట్ అండి, కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ అన్ alloy ఆఫ్ టిన్, antimony అండ్ కాపర్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూసింగ్ కోటింగ్ ఇన్ మెషిన్ బేరింగ్స్. ఎస్, ఈ Babbitt మెటల్ని బేరింగ్ కోటింగ్ మెటీరియల్గా వాడతాం ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడానికండి. ఇట్ ఈస్ ఎన్ alloy ఆఫ్ లెడ్ అండ్ జింక్. కరెక్ట్ కాదండి, ఇట్ హ్యాస్ గుడ్ ఎంబేడబిలిటీ. రైట్, లెట్ us see కాంపోజిషన్ ఆఫ్ Babbitt మెటల్ ఆర్ వైట్ మెటల్ ఏంటంటే 90% టిన్ ఉంటుందండి ఇక్కడ Babbitt మెటల్లో, 7 to 15% యాంటీమనీ అండ్ 4 to 10% కాపర్. సో టిన్, యాంటీమనీ, కాపర్ ఉంటాయి. ద ప్రాపర్టీస్ వైజ్ చూస్తే ఎక్సలెంట్ కంఫర్మబిలిటీ అండ్ ఎంబేడబిలిటీ, ఈజీలీ కాస్టబుల్, ఎక్సలెంట్ కరోషన్ రెసిస్టెన్స్. సో ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూసింగ్ బేరింగ్స్లో వాడతాం. సో కదా, ఇక్కడ ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అని అడిగినాడు. ఒక థర్డ్ స్టేట్మెంట్ తప్ప అన్ని స్టేట్మెంట్ 4 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్, ఒక థర్డ్ స్టేట్మెంట్ తప్ప. సో 1, 2, 4 కరెక్ట్. సో ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సమ్ టైమ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడండి, మిల్లర్ ఇండిసిస్ క్వశ్చన్స్. ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం లేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్. నవడేస్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందంటే ఐఎస్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు మీకు, ఏడబ్ల్యూకి కానీ ఏఈకి కానీ. సో దట్స్ వై ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఇక్కడ. ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ ఈస్ గివెన్ బిలో ఏ. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద మిల్లర్ ఇండిసిస్ ఆఫ్ ద షేడెడ్ ప్లేన్. నౌ ఇక్కడ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే అండి, మనం ఆరిజిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆరిజిన్ ఏ కన్సిడర్ తీసుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇది ఆరిజిన్ తీసుకున్నాడు, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్, ఇది జెడ్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్లో 1/2 డిస్టెన్స్లో ఉందండి ప్లేను, వై యాక్సిస్లో కూడా 1/2 డిస్టెన్స్లో ఉంది, జెడ్ యాక్సిస్లో ప్యారలల్ ఉంది. ఇది జెడ్ యాక్సిస్కి, నెగటివ్ జెడ్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంది. రైట్, సో 1/2 1/2 ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది. ప్లేన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమవుతాయంటే, ఓకే, ప్లేన్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ 1/2 1/2 ఇన్ఫైనైట్ ఉంది. దెన్ మనకు మిల్లర్ ఇండిసిస్ కావాలంటే ప్లేన్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి రెసిప్రోకేట్ చేస్తే వస్తుందండి. మిల్లర్ ఇండిసిస్ ఎలా వస్తుందండి? మిల్లర్ ఇండిసిస్ బై డూయింగ్ రెసిప్రోకల్స్ 2 2 0. సో 2 2 0 మిల్లర్ ఇండిసిస్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్. ఓకేనా? సో ఒక ప్లేన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ ప్లేన్కి ప్లేన్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక్కోవాలి. ప్లేన్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక్కున్న తర్వాత రెసిప్రోకేట్ చేస్తే మిల్లర్ ఇండిసిస్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇదో కాన్సెప్ట్ అండి. నెక్స్ట్, ద టైప్ ఆఫ్ అల్లాయ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ గివెన్ ఇయర్. జర్మన్ సిల్వర్, అల్నికో, మోనెల్ మెటల్, ఇన్వార్. అల్నికో అనేది వచ్చేది మ్యాగ్నెట్ అండి. ఇది అల్నికో ఈజ్ ఏ హార్డ్ మ్యాగ్నెట్. జర్మన్ సిల్వర్ని ప్లేటెడ్ జ్యువెలరీ తయారు చేయడంలో వాడతామండి. జర్మన్ సిల్వర్ని ప్లేటెడ్ జ్యువెలరీ తయారు చేయడంలో వాడతాం. అండ్ సర్వేయింగ్ టేప్స్కి వచ్చేసి ఇన్వార్ వాడతాం, ఎందుకంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థెర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మోనెల్ మెటల్ని ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ ఐ గ్లాసెస్లో వాడతాం. సో A3, B4, C1, D2, 3 4 1 2. సో
సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడండి. డిఫరెంట్ అల్లాయ్స్ ఇస్తాడు, అప్లికేషన్స్ ఇస్తాడు. సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇలాంటివి కూడా. అప్లికేషన్స్, ఆ మెటీరియల్, ఆ అప్లికేషన్ ఎలా తయారు చేస్తారు, ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అన్ ఐరన్ కార్బన్ అల్లాయ్ సిస్టమ్ అట్ యుటెక్టాయిడ్ పాయింట్ అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అన్ ఐరన్ కార్బన్ అల్లాయ్ అన్నాడండి. దిస్ ఐరన్ కార్బన్ అల్లాయ్కి ప్రెషర్ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి గిబ్స్ ఫేజ్ రూల్ జనరల్గా ఏంటి? గిబ్స్ ఫేజ్ రూలు F plus P is equal to C plus 2 మీకు తెలిసింది. 2 అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్. కానీ మన అల్లాయ్స్కి వచ్చేసరికి ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టాంట్, ప్రెషర్ అనేది వ్యారీ కాదు. సో మాడిఫైడ్ గిబ్స్ ఫేజ్ రూల్ వాడాల. రైట్. అండ్ ఈ యుటెక్టాయిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఓకే నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ మ్యాక్సిమం ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ యుటెక్టాయిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి అంటే అండి 3 ఫేజెస్ ఉంటాయి. కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ 2 కాంపోనెంట్స్ అండి, ఒకటేమో ఐరన్, ఒకటేమో కార్బను. సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చేస్తుంది. సో F plus 3 is equal to 2 plus 1, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ is 0. సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఒకవేళ ఈ ఫార్ములా ఇవన్నీ అవసరం లేదు అనుకుంటే ఈక్వలిబ్రియం రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదండి, యుటెక్టిక్ రియాక్షన్, యుటెక్టాయిడ్ రియాక్షన్, పెరిటెక్టిక్ రియాక్షన్. ఈ ఈక్వలిబ్రియం రియాక్షన్స్లో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది 0. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ 0. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ 0 ఈ క్వశ్చన్కి. రైట్. నౌ అనదర్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇక్కడ ద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. హియర్ ఆల్సో మెటీరియల్ నేమ్స్ ఇచ్చాడు, లిస్ట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మెటీరియల్ నేమ్స్ ఇస్తే బెకలైట్, పాలీప్రోప్లీన్, క్లిప్టాల్, పాలీవినైల్ క్లోరైడ్. పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ని మనం ఏం వాడతామంటే రెయిన్ కోట్స్, హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ తయారు చేయడానికి వాడతాం. సో D is 3. బెకలైట్ని స్విచ్ బోర్డ్స్ తయారు చేయడానికి వాడతాం, స్విచెస్, ఎలక్ట్రికల్ స్విచెస్ 4. రైట్. A is 4, D is 3. జస్ట్ క్రాస్ చెక్. A is 4, D is 3. సో B is the answer. సింపుల్. సో మీరు అన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇలాంటి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ. మీకు ఒక రెండు తెలిసినాయంటే, రెండు మ్యాచ్ చేసినారంటే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజీలీ. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇదో క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ జనరల్గా క్యాలిక్యులేటర్ ఉండాలా, బట్ అడిగినాడు క్వశ్చన్, ఎగ్జామ్ పేపర్లో అడిగినాడు. ఎలా సాల్వ్ చేయాలా? ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. లిజన్. ది అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈజ్ 400 megapascal. ఓకే. సో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెస్ అట్ నెక్కింగ్ పాయింట్ ఇచ్చాడండి 400 megapascal. ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెస్ అట్ నెక్కింగ్ ఆర్ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అట్ నెక్కింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఇచ్చాడు, లేదంటే మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ పాయింట్ దగ్గర ఇచ్చాడు. అండ్ ఎలాంగేషన్ అప్ టు మ్యాక్సిమం లోడ్. సో దిస్ ఎలాంగేషన్ అప్ టు మ్యాక్సిమం లోడ్ ఈస్ 0.35. 35% అంటే 0.35 కదా. మనకు దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్, రైట్. ట్రూ స్ట్రెయిన్ అనేది ఆల్వేస్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కదా. క్యాలిక్యులేటర్ లేదు యాక్చువల్గా. ట్రూ స్ట్రెయిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం? ఎప్సిలాన్ టీ ఈక్వల్ టు ln 1 + ఎప్సిలాన్ ఈ. మన దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ లేదు కానీ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ మనం పవర్ లా అబ్జర్వ్ చేస్తే, పవర్ లా కన్సిడర్ చేసుకుంటే సిగ్మా టీ ఈక్వల్ టు K ఎప్సిలాన్ టీ పవర్ n కదా. బట్ అట్ నెక్కింగ్ పాయింట్, ఓకే, అట్ నెక్కింగ్ పాయింట్లో, నెక్కింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఎప్సిలాన్ టీ ఈక్వల్ టు n. మనకి ఎప్సిలాన్ ఈ ఇచ్చినాడు, ఎప్సిలాన్ టీ ఇవ్వలేదు. బట్ ఎప్సిలాన్ టీ ఎప్సిలాన్ ఈ కంటే తక్కువ అని తెలిసింది. సో ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఆప్షన్లో n వాల్యూ 0.35 ఎప్సిలాన్ ఈ తీసుకున్నాడు. దీంట్లో కూడా ఎప్సిలాన్ ఈ 0.35 తీసుకున్నాడు. సో n వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకున్నాడు. ఈ రెండు రాంగ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్ కాదు.
ఎందుకంటే రెండిట్లో n వాల్యూ ఎప్సిలాన్ ఈ తీసుకున్నాడు, ఎప్సిలాన్ టీ తీసుకోవాలి, ఎప్సిలాన్ టీ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ ఈ. సో ఈ రెండిట్లోనే ఉండాలా, ఏ కానీ సి కానీ ఉండాలా, అదొకటి. నెక్స్ట్ నాకు కే వాల్యూ కావాలా. జనరల్గా ఎప్సిలాన్ టీ ఎలా వస్తుందండి, ఎప్సిలాన్ ఈ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఈ, దట్ ఈస్ 400 ఇంటూ 1 ప్లస్ 0.35, రైట్, 400 ఇంటూ 1.35 ఇది, రైట్, అప్రాక్సిమేట్గా 400 ఇంటూ 1.35 వేస్తే 540 అప్రాక్సిమేట్గా వస్తుంది, 540 అప్రాక్సిమేట్గా వస్తుంది, 544, 540. ఇక్కడ 540 ఉంది, ఈ 540 దిస్ ఈస్ సిగ్మా టీ, కానీ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొద్దు. యాక్చువల్గా సిగ్మా కే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి, కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా టీ బై ఎప్సిలాన్ టీ పవర్ n తీసుకోవాలి. అంటే 540 బై 0.3 పవర్ 0.3 తీసుకోవాలి. సో ఇది రాంగ్, కాబట్టి వీ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మీరేం చేస్తారంటే చాలామంది క్యాలిక్యులేటర్ లేదు కదా ఎలా సాల్వ్ చేయాలనుకుంటారు, కొంచెం బుర్ర యూజ్ చేసి సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్కి వెళ్ళండి, సింపుల్గా అయిపోతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు. సో ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద ఫెరోమాగ్నెటిక్ క్యూరీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ అన్ ఐరన్ మెటల్ ఈజ్. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే ఫెరోమాగ్నెటిక్ క్యూరీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఐరన్. ఐరన్ మెటల్ అనేది గుడ్ ఫెరోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్, బట్ ఈ ఫెరోమాగ్నెటిక్ అనేది ఒక 768 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకే ఉంటుందండి. అబౌవ్ 768 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఐరన్ మెటల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ పారామాగ్నెటిక్, రైట్. సో ది 768ని నేను క్యూరీ టెంపరేచర్ అంటున్నా. దట్స్ వై ఫెరోమాగ్నెటిక్ క్యూరీ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 768 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఓకే, 768 డిగ్రీ సెల్సియస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్సిసి ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. జనరల్గా మనకి ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్సిసి 0.74, బట్ ఇలా ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు కదా 0.74. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? సో సింపుల్గా దీన్ని సింప్లిఫై చేసినా చేయొచ్చు, లేదంటేనా సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాడు అనుకోండి, ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్లో 4 ఆటమ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క ఆటమ్ వాల్యూమ్ 4/3 πr³ తీసుకోవాలి, బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ అది a³ దట్ ఈస్ 4r/√2 హోల్ క్యూబ్. ఈ సాల్వ్ చేస్తే వస్తుంది. ఏ అనేది 4r/√2, రైట్. వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్ సాల్వ్ చేయాలి ఇది. సో 4 ఇంటూ 4/3 ఇంటూ π బై 4 ఇంటూ 4 ఇంటూ 4 బై 2√2. ఈ 2 4లకి 2 4లకి క్యాన్సల్, ఈ 4కి దీనికి క్యాన్సల్. సో π బై 3√2 ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. సో π బై 3√2 ఏది డి, రైట్. ఇలా సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటట్టున్నా. అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. 1 minute క్వశ్చన్, బట్ మీకు ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఈ సాల్వ్ చేయాలని, ఎప్పుడైతే మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ తెలుసో, ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో, అటామిక్ లాటిస్ కాన్స్టాంట్కి అండ్ అటామిక్ రేడియస్కి రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడే యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ అండి, విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ బిలో ఈజ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు. సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r కరెక్ట్. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి ఏంటంటే బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి 4r ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3a, బట్ ఇక్కడ 8r ఇచ్చినాడు. నెక్స్ట్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి కూడా 4r ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2aనే, బట్ 8r ఇచ్చినాడు. సో 2, 3 స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్, బట్ 4th స్టేట్మెంట్ రైట్. ఇక్కడ 8r ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3a ఇచ్చినాడు, 4th స్టేట్మెంట్ రైట్. సో 1 and 4 ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు కదా, ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 2, 3 కరెక్ట్, 2, 3 కరెక్ట్, రైట్.
2 and 3 కరెక్ట్. సి అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, planar density of 111 plane in face centered cubic structure with an atomic radius r. So complex question. So planar density of 111 plane. So గుర్తుపెట్టుకోండి, 111 plane వచ్చేసి ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఎఫ్సిసి స్ట్రక్చర్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇన్ ఎఫ్సిసి స్ట్రక్చర్లో ఒక్కొక్క ఫేస్ సెంటర్లో ఒక్కొక్క యాటమ్ ఉంటుంది, కార్నర్లో కూడా యాటమ్స్ ఉంటాయి ఇలాగా. ఓకేనా? సో సింపుల్. ఇక్కడ వచ్చేసి హాఫ్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ద యాటమ్, ఈ ప్లేన్లో ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ద యాటమ్. ఇక్కడ వచ్చేసి 60 డిగ్రీ, 60/360 తీసుకుంటే 60/360 1/6, 1/6, 1/6. సో నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఈ ప్లేన్లో 2 ఉన్నాయండి. 1/2 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/6 ప్లస్ 1/6 ప్లస్ 1/2 టోటల్ 2. అండ్ ఇక్కడ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ సైడ్ లెంత్ ఎంత అండి? ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆర్, ఇదేమో 2r, ఇదేమో r. సో 4r ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ లెంత్ కదా. సో ప్లేనార్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఏరియా ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ √3/4 ఇంటూ సైడ్ లెంత్ అనేది 4r. ఇక్కడ సైడ్ లెంత్ ఈజ్ 4r హోల్ క్యూబ్. సైడ్ లెంత్ ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ 4 √3/4 ఇంటూ a స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 4r హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2/√3/4 ఇంటూ 16r² వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ క్యాన్సల్, దిస్ ఈజ్ క్యాన్సల్. 1/2√3r², 1/2√3r². సో A is the answer. Simple question. A is the answer. So this type of questions kuda planar density questions, linear density questions, Miller indices questions kuda adige chances unnai. Next, which of the given below represent modulus of resilience? See, modulus of resilience ela calculate cheyalandi? Stress strain diagram ichhinadu, stress strain, right? Let us consider the stress strain diagram. Modulus of resilience ante entante, it is the area of the stress strain curve up to the given point. Let us say I am considering sigma here. So this is epsilon anukuntunna. It is a triangle, right? Half into sigma into epsilon. This is modulus of resilience, right? Ikkada సిగ్మా ఇవ్వలేదండి, ఎలాస్టిక్ మాడ్యులస్ ఇచ్చినాడు, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. హుక్స్లా యూజ్ చేసుకొని సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ ఎప్సిలాన్, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై ఈ. సో ఎప్సిలాన్ సిగ్మా బై ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, సిగ్మా ఇంటూ సిగ్మా బై ఈ, దట్ ఈస్ sigma²/2e. సింపుల్. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఇవ్వలేదు, ఎలాస్టిక్ స్ట్రెస్ ఇచ్చినాడు, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఇచ్చినాడు. సో హుక్స్లా బేస్ చేసుకొని స్ట్రెయిన్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్. సో స్ట్రెయిన్ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ sigma²/2e. సో sigma²/2e అనేది సి ఆప్షన్. ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది చాలాసార్లు అడిగినాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో, బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ బిలో ఈజ్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫెటిగ్ లైఫ్? ఫెటిగ్ ఫెయిల్యూర్, యాక్చువల్లీ ఫెటిగ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఇన్ నేచర్. సడన్గా జరుగుతాయండి. ఒక బ్రిడ్జ్ సడన్గా ఫెయిల్యూర్ అయిందనుకో, అది ఫెటిగ్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం. ఒక మెషిన్ సడన్గా ఫెయిల్ అయిందనుకో, ఫెటిగ్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం. ఫెటిగ్ ఫెయిల్యూర్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుందో, రైట్? ఈ ఫెటిగ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువగా డైనమిక్ లోడ్స్ వల్ల జరుగుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ డైనమిక్ లోడ్ ఉంది? సెకండ్ ఆప్షన్ డైనమిక్ లోడ్ ఉంది. బికాస్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ విత్ యూనిఫామ్లీ వ్యారింగ్ లోడ్ అన్నాడు. యూనిఫామ్లీ వ్యారింగ్ లోడ్ వల్ల జరుగుతుంది. మిగిలేవన్నీ నార్మల్ స్టాటిక్ లోడ్స్ కాబట్టి, రైట్? సో మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఇక్కడికి వచ్చేసి 2కి వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ స్టెప్స్ ఇన్ పౌడర్ మెటలర్జీ. పౌడర్ మెటలర్జీ ఆపరేషన్లో బేసిక్ స్టెప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ పౌడర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, పౌడర్ తయారు చేసిన తర్వాత పౌడర్కి అడిటివ్స్ బైండర్స్ యాడ్ చేయాలా, యాడ్ చేసిన తర్వాత మిక్స్ చేయాలా, బ్లెండ్ చేయాలా, బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత కాంపాక్ట్ చేయాలా, ఫైనల్గా సింటరింగ్. సో సింటరింగ్ అనేది ఫైనల్. సో పౌడర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, ఫస్ట్ వన్, తర్వాత బ్లెండ్ చేయాలా, సెకండ్ వన్,
తర్వాత కాంపాక్ట్ చేయాలా, థర్డ్ వన్ ఫైనల్గా సింటరింగ్ చేయాలా. సో 3 2 4 1 3 2 4 1 సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ. 3 2 4 1 సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఓకేనా, సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటండి, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ wrought iron. It is not wrong iron. Wrought iron. Okay. Wrought iron as a what is wrought iron actually? Wrought iron, the pure form of iron. Okay, pure form of iron. So cannot be hardened by heating. Cannot be hardened by heating. Cannot be hardened by heating and quenching as it does not have carbon content. Correct అండి. వాట్ ఐరన్ని వాటర్లో ముంచి హీట్ చేసిన తర్వాత వాటర్లో క్వించ్ చేసినాం అనుకో హార్డ్నెస్ పెరగదు, ఎందుకంటే కార్బన్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, డక్టిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే wrought iron is a good ductile and malleable, hence it is suitable for making sheets and wires. కరెక్ట్ అండి. ఓకే, సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2. సో ఏ అనేది కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ అండి, this is complex question, sometimes calculator is required, but we'll check how to solve this question. What is the interplanar spacing between 200, 220, 111 planes of FCC structure with atomic radius 1.246 angstroms? యాక్చువల్గా ఇంటర్ప్లేనార్ స్పేసింగ్ అంటే ఏంటంటే d is equal to a lattice constant by root of a square h square plus k square plus l square అండి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏ కూడా ఇవ్వలేదు, ఎఫ్సిసి కదా. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4r ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2a సబ్స్టిట్యూట్ తీసుకుంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2√2r అవుతుంది. సో 2√2r బై h స్క్వేర్ ప్లస్ k స్క్వేర్ ప్లస్ l స్క్వేర్ అండర్ రూట్. ఇక్కడ ఈ మూడు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుందండి. సో ఫస్ట్ 200 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. లెట్ అస్ సే d 200 తీసుకుందాం. సో 2√2 ఇంటూ ఇక్కడ 1.246 బై 200 రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ యుల్ గెట్ 2. సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుట్. √2 అంటే మనకి ఎంత అండి, 1.414 ఇంటూ 1.246, 1.414 1.246. సో సింపుల్గా 1.4 ఇంటూ 1.2. ఇప్పుడు 1.4 into 1, 1.4, 1.4 into 0.2, we can say 0.7. So 1.4, 0.7 ఎంత అవుతుందండి యాడ్ చేస్తే, 1.4కి 0.7 యాడ్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్గా 2.1 సంథింగ్ అలా వస్తుంది, 2.1 అలా వస్తుంది. బట్ 2.1 లేదు ఇక్కడ కదా, లెట్ అస్ సే అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకున్నాం మనం అక్కడ, రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సాల్వ్ చేద్దాం. సెకండ్ సాల్వ్ చేస్తే 2√2 ఇంటూ 1.24 బై రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ 4 ప్లస్ 4 √8. √8ని మనం 2√2 కూడా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. 2√2 ఇంటూ 1.24 బై √8ని 2√2 అని తీసుకోవచ్చు. 2√2 క్యాన్సిల్ అయితే 1.24 వస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ 1.24 అనేది ఏదే ఉందండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది. సో ఈ ఆప్షన్ ఇన్కరెక్ట్, ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. నా ఎలిమినేషన్ ఈజీ. మళ్ళీ థర్డ్ చెక్ చేసినాం అనుకోండి, 2√2r బై √3 అవుతుంది. 2√2r బై √3 పెద్దదా, 2√2r బై √3 పెద్దదా, 2√2r బై 2 పెద్దదా, 2√2r బై √3 పెద్దది కంపేర్ టు ఇది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయిపోతుంది సింపుల్గా. అర్థమైందండి. కంపారిజన్ క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం లేకుండా కంపేర్ చేసుకుంటే అయిపోతుందండి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఇక్కడ. సో సింపుల్ క్వశ్చన్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ అండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్వారియంట్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ఐరన్ సిమెంటైట్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్. సో ఐరన్ సిమెంటైట్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఇన్వారియంట్ రియాక్షన్స్. లెట్ us సింపుల్ మైనర్ మిస్టేక్ ఉందండి ఇది. లెస్ కరెక్ట్. ఓకే, నౌ సీ హియర్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ది గామా ఐరన్ ఆల్ఫా ఐరన్ నుంచి గామా ఐరన్ నుంచి ఆల్ఫా ఐరన్ సిమెంటైట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి యుటెక్టాయిడ్ రియాక్షన్ అండి.
ఐరన్ సిమెంటైట్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్లో ఇది యూటెక్టాయిడ్ రియాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లిక్విడ్ వచ్చేసి గామా ఐరన్ అండ్ సిమెంటైట్, ఇది వచ్చేసి యూటెక్టిక్ రియాక్షన్ అండి, యూటెక్టిక్. ఓకే, 4.1 దగ్గర యూటెక్టిక్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ లిక్విడ్ వచ్చేసి లిక్విడ్ అండ్ డెల్టా ఐరన్ ఫామ్ అవుతుంది, దిస్ ఈజ్ పెరిటెక్టిక్ అండి. సారీ, దట్ ఈస్ మోనోటెక్టిక్ యాక్చువల్లీ. లిక్విడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ, దట్ ఈస్ మోనోటెక్టిక్. బట్ ఈ మోనోటెక్టిక్ వచ్చేసి ఈక్వలిబ్రియం రియాక్షన్ కాదు. ఈ మోనోటెక్టిక్ వచ్చేసి ఈక్వలిబ్రియం రియాక్షన్ కాదు. యాక్చువల్గా పెరిటెక్టిక్ అంటే ఏముంటుందంటే, పెరిటెక్టిక్ ఏంటంటే లిక్విడ్ ప్లస్ డెల్టా ఐరన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే గామా ఐరన్ వస్తుంది. ఈ రియాక్షన్ లేదు ఇక్కడ. సో ఇది పెరిటెక్టిక్, ఇది మోనోటెక్టిక్ రియాక్షన్. మోనోటెక్టిక్ రియాక్షన్ ఇన్వారియంట్ రియాక్షన్ కాదు కాబట్టి ఇది రాంగ్. సో ఏది ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నాడండి, సో బి ఈజ్ ద ఇన్కరెక్ట్. సో అందుకే మీకు 3 ఈక్వలిబ్రియం రియాక్షన్స్ చదువుకోండి. 3 ఈక్వలిబ్రియం రియాక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ అనదర్, the temperature required for all annealing in hypereutectoid steel. Listen, the temperature required for all annealing, let us consider, I'll consider a steel piece, steel iron cementite phase diagram up to steel portion I'll consider. Okay, annealing process if I want to do, okay, annealing process if I want to do here, listen, this is hypoeutectoid steel, hypoeutectoid steel. Okay, this is hypereutectoid steel, hypoeutectoid steel and hypereutectoid steel కదండి. Annealing process की hypereutectoid steel heating temperature limits are like this. Annealing process heating temperature limits are like this, right? Hypereutectoid steel की మనం 50 degrees above lower critical temperature వరకు హీట్ చేస్తున్నాం. 50 degrees above lower critical temperature వరకు హీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి C is the correct answer. ఓకేనండి, C is the correct answer for this question. Right. Next question అండి, induction hardening is basically, induction hardening is a surface hardening process. Remember, induction hardening is a surface hardening process. Flame hardening, induction hardening, carburizing, nitriding, cyaniding, all these are surface hardening processes. So which of the given below is a surface hardening process అడుగుతాడండి. That's why ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశారు. నెక్స్ట్, which one is not the purpose of heat treatment of steel? Which one is not the purpose of heat treatment of steel అంటే ఏంటి? నా ఆప్షన్స్ చూద్దాం. చేంజింగ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ స్టీల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఎస్, మనం సర్ఫేస్ హార్డెనింగ్ లైక్ కార్బరైజింగ్, నైట్రైడింగ్, సైనైడింగ్ యూజ్ చేసి సర్ఫేస్లో కెమికల్ కాంపోజిషన్ చేంజ్ చేయొచ్చు. కార్బన్ యాడ్ చేయొచ్చు, నైట్రోజన్ యాడ్ చేయొచ్చు, బోరాన్ యాడ్ చేయొచ్చు, అలాగా అది పాసిబుల్ అయింది. చేంజింగ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ సిలికాన్ ఇన్ ద బల్క్, మనం ఏమన్నా కార్బన్ని సిలికాన్ యాడ్ చేయకుండా ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, కాదు. సో ఇది కరెక్ట్ కాదండి. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద గ్రెయిన్ సైజ్, గ్రెయిన్ సైజ్ని చేంజ్ చేయొచ్చు. రిమూవింగ్ అన్డిజైరబుల్ రెసిడ్యుయల్ స్ట్రెసెస్, ఇది కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ అన్నాడండి, విచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ అన్నాడు. చేంజింగ్ the percentage of carbon and silicon in bulk, right? B is the answer. Next, materials after cold working are subjected to following process to relieve the stresses. So cold working తర్వాత residual stresses relieve చేయాలంటే annealing process కి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, annealing process is the answer. annealing process చేస్తే ఎస్పెషల్గా ప్రాసెస్ అనలింగ్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ అనలింగ్లో మనం 50 degrees బిలో ద లోయర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ వరకు హీట్ చేసి, ఓకే, హోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఫర్నెస్లో కూల్ చేస్తే రెసిడ్యుయల్ స్ట్రెస్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. అనలింగ్ వస్తుంది ఆన్సర్.
విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫాల్స్ అబౌట్ బోరారైజింగ్ ప్రాసెస్? బోరారైజింగ్ ఏంటంటే కేస్ హార్డెనింగ్ అండి, సర్ఫేస్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్. బోరాన్ యాడ్ చేసి సర్ఫేస్ మీద యాడ్ చేసి సర్ఫేస్ హార్డ్నెస్ పెంచుతున్నాం. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఏది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అని? ఇట్స్ ద ప్యాక్ సిమెంటేషన్ ప్రాసెస్, ఇట్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ ఆన్ హై కార్బన్ స్టీల్. ఇది తప్పండి. ఎస్పెషల్గా వాడేది లో కార్బన్ స్టీల్కి వాడతాం. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు అబ్స్టైన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై వియర్ రెసిస్టెన్స్. ఇది రైట్ అండి. It leads to high distortion. Maybe sometimes it is going to be distorted. False statement ఏంటంటే it can be used only on high carbon steel, not correct. Okay, B is not correct. Next, corrosion resistance of steel increased by addition of. See, corrosion resistance of steel increase చేయాలంటే, corrosion resistance చేయాలంటే క్రోమియం అండ్ నికెల్ యాడ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మోర్ దెన్ 11% ఆఫ్ క్రోమియం యాడ్ చేస్తామో దాన్ని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటాం. సో క్రోమియం మోర్ దెన్ 11%, తర్వాత నికెల్ మోర్ దెన్ 8% యాడ్ చేస్తే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అవుతుంది. దానికి కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో క్రోమియం అండ్ నికెల్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, హై కార్బన్ స్టీల్ క్యారీస్ కార్బన్ పర్సెంటేజ్. హై కార్బన్ స్టీల్కి కార్బన్ above 0.6%, up to 2.1 you can take. Above 0.6 up to 2.1. But ఇక్కడ ఇది రెండు రావచ్చు, బట్ D is the most appropriate. Up to 1.5 you can take. So D అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. The main alloying elements in high speed steel in order to increase the proportion. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 1841 హై స్పీడ్ స్టీల్. ఓకే, 1841 హై స్పీడ్ స్టీల్. ఇక్కడ 18% అంటే టంగ్స్టన్. టంగ్స్టన్ 18% యాడ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే హై టెంపరేచర్, మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ కాబట్టి హై టెంపరేచర్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది దీనికి. సెకండ్, 4% క్రోమియం, 4% క్రోమియం యాడ్ చేస్తున్నాం. 1% వెనేడియం యాడ్ చేస్తున్నాం. 1% వెనేడియం యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి కూడా ఇస్తున్నా అండి, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. 18.8 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. 18.8 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే మీరు జనరల్గా ఇది కన్ఫ్యూజింగ్. ఇక్కడ 18 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది, లేదా టంగ్స్టన్ అని అనుకుంటారు, క్రోమియం అని అనుకుంటారు. కాబట్టి ఇదేమో హై స్పీడ్ స్టీల్ కటింగ్ టూల్, ఇక్కడేమో ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్లో 18% క్రోమియం ఉంటుంది. ఓకే, 8% నికెల్ ఉంటుంది. 18% క్రోమియం ఉంటుంది, 8% నికెల్ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టంగ్స్టను, క్రోమియము, వెనేడియము ఉందా? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు కదా, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఆప్షన్ ఏ, వెనేడియము, క్రోమియము, టంగ్స్టన్. వెనేడియం 1%, క్రోమియం 4%, టంగ్స్టన్ 18%. ఏ. టంగ్స్టన్ ఇన్ హై స్పీడ్ స్టీల్ ప్రొవైడ్స్. టంగ్స్టన్ ఇన్ హై స్పీడ్ స్టీల్, దీనివల్ల హార్డ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది. ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏ అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కరోషన్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్రోమియం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఈస్ డ్యూ టు. See, corrosion resistant chromium stainless steel. How the corrosion resistance is going to be happen in case of chromium stainless steel? By adding chromium on the surface of stainless steel, chromium oxide form aitadandi. On the surface of stainless steel there is a formation of chromium oxide. So chromium oxide layer అనేది passive layer గా యాక్ట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఇంటర్నల్గా ఆక్సిజన్ కానీ సల్ఫర్ ఆయిన్స్ కానీ పోయి కరోషన్ కాదు, రస్ట్ ఫామ్ కాదు. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ థిన్ ఫిలిం ఆఫ్ Cr2O3 ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్టీల్. సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో వీ డిస్కస్డ్ 18.8 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే ఏంటి? 18% క్రోమియం, 8% నికెల్. 18% క్రోమియం, 8% నికెల్ మనం వాడుతున్నాం. నెక్స్ట్, ద అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ yield strength of most of the metals when the temperature falls from 0 to -150. ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకొని, టెంపరేచర్ పెరిగితే స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతుంది, డక్టిలిటీ పెరుగుతుంది. టెంపరేచర్ తగ్గితే స్ట్రెంగ్త్ లిజన్, లెట్ us టేక్ ఐరన్ కార్బన్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా.
లెట్ అస్ సే ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అనుకుంటున్నా. టెంపరేచర్ పెంచినాననుకో స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతూ వస్తుందండి, డక్టిలిటీ పెరుగుతూ ఉంది హై టెంపరేచర్లో. అదే టెంపరేచర్ తగ్గితే స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతూ వస్తుంది. ఓకే, హై టెంపరేచర్లో లో టెంపరేచర్లో స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది, డక్టిలిటీ టఫ్నెస్ తగ్గి బ్రిటిల్నెస్ పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు స్ట్రెంగ్త్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, లో టెంపరేచర్లో లెస్ దాన్ రూమ్ టెంపరేచర్లో స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏ అనేది కరెక్ట్. ద ఫినామినాన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విత్ టైమ్ అట్ కాన్స్టాంట్ లోడ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ద డీఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అట్ ఎ కాన్స్టాంట్ లోడ్ ఈజ్ క్రీప్. డెఫినేషన్ అడిగాడు, క్రీప్. ఓకే, క్రీప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అట్ ఎ కాన్స్టాంట్ లోడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్రీప్. నెక్స్ట్, in a hardness test, L is load in kg, D is the diameter of ball in mm, D is the diameter of indentation in mm. Brinell hardness number. See here, this is workpiece. This workpiece. This is mandrel. Bottom of the mandrel indenter tool untadi, adi steel ball, hardened steel ball. వన్స్ నేను ఫోర్స్ అప్లై చేసాను అనుకోండి, ఎఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ద స్టీల్ బాల్ అనేది లోపలికి పెనట్రేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పెనట్రేషన్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2 ఇంటూ ఓకే డి ఇంటూ డి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డి స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ డి స్క్వేర్ వస్తుంది. నౌ ఇక్కడ లోడ్ పి అమౌంట్ ఆఫ్ లోడో ఎఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఎల్ ఇచ్చినాడు కదండి. సో బ్రినెల్ హార్డ్నెస్ నంబర్ ఏంటంటే L/π/2 ఇంటూ డి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్. ఇది సాల్వ్ చేస్తే 2L πd ఇంటూ డి మైనస్ క్యాపిటల్ డి స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ డి స్క్వేర్. బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ వస్తుందండి. బి ఈజ్ the correct answer for this question. Okay na? Simple. Next, proof resilience may be defined as. Proof resilience ante actually ga resilience ante area of the stress strain curve within the elastic limit. Proof resilience is nothing but maximum resilience, means area of the stress strain curve up to elastic limit. Right? So ikkada ఏరియా ఆఫ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అంటే స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అనుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ stored in the material per unit volume under the elastic condition, right? Maximum strain energy that can be stored in material, right? That can be stored in material under elastic condition. So elastic condition is very, very important and that is C is the correct answer. Next, engineering and true strains of the bar which is doubled in length during the tension. సో ఇనిషియల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎల్ అనుకుంటున్నాండి, ఫైనల్ లెంత్ వచ్చేసి 2L, డబుల్ అయిందంట. నా ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? ఫైనల్ లెంత్ మైనస్ ఇనిషియల్ లెంత్ బై ఇనిషియల్ లెంత్ కదా, రైట్? సో ఫైనల్ లెంత్ ఏంటంట అండి 2L మైనస్ L/L, దట్ ఈస్ L/L ఈక్వల్ టు 1. ట్రూ స్ట్రెయిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? epsilon t is equal to ln final length by initial length, that is ln 2L/L, that is ln 2 కదా. మనకి ln 2 వాల్యూ తెలీదు, కానీ ఆప్షన్ చూస్తే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి 1 ఉండాలి. ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్ 1 ఎక్కడుంది? ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏకి ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెయిన్ 1 ఉంది కాబట్టి epsilon 2 is equal to 0.692 ఫిక్స్ అయిపోతే ఏ is the answer. Simple question. Right. Next question. The modulus of resilience for the below material. Okay, graph is missing and ikkada, so we'll skip that. Work hardening, strengthen an alloy. By work hardening, strengthen of an alloy. Ela work hardening valla strength perugutundi, ela strain hardening valla strength perugutundi ante by increasing the dislocation density at the boundary.
So increasing the dislocation density at a boundary, we can increase the strength. Now, in a two-component system, if the non-compositional variable is only temperature, the number of degrees of freedom in case of single phase field as per Gibbs phase rule. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నాన్ కాంపోజిషనల్ వేరియబుల్ ఈస్ ఓన్లీ టెంపరేచర్. అంటే ఓన్లీ టెంపరేచర్ వ్యారీ అవుతుంది, ప్రెషర్ వ్యారీ కావట్లే. సో ప్రెషర్ వ్యారీ కావట్లే అంటే ఎఫ్ ప్లస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ 1 డిఫాల్ట్ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ టెంపరేచర్ ఒకటే వ్యారీ అవుతుంది. ఇక్కడ టూ కాంపోనెంట్స్ అన్నాడు, నంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ 2 అన్నాడు, సింగిల్ ఫేజ్ అన్నాడు, పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాడు. సో ఎఫ్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 1, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సింపుల్ క్వశ్చన్. C is the answer for this question. Next, when a material is strain hardened, the yield strength of the material అనేది increase అవుతుంది, ductility of material అనేది decrease అవుతుంది, because strength increases, strain hardening వల్ల strength అనేది increase అవుతుంది. Now one more important thing ఇక్కడ, German silver contains, first of all German silver do not have any silver. German silver do not have any silver. German silver do not have any silver. This is very, very important. So D is the correct answer. Which of the following order of crystal structure will match for the metals iron, copper, zinc? Iron is BCC. Kadandi? Iron is BCC. Copper is FCC. Zinc is HCP. Right? BCC, FCC, HCP. D is the answer for this question. Simple. So these are some of the questions I discussed, like that for your exam point of view, they will ask you questions. So you should be careful about that. You follow our ACE course, ACE material, ACE online, you will get some good confidence. Thanks for listening.